2 часа даст введение в интегральную модель АКВАЛ, которая потребуется вот на семинаре. To the light, please. Oh, I have to stay in the light? Yeah. I'm a mover, I gotta say, okay. so I apologize in advance. Okay. You'd have to otherwise tie me to the floor. So, which can get kind of kinky for the first night. Maybe tomorrow night, I'll start tying me up. All right. Thanks so much for being here. Так, спасибо вам, что пришли. Sorry for the logistical troubles. We're sorting out how to move from an interview that Colin and I just did with Vladimir, which was great, to this intro presentation. And I'm going to do my best to keep us on schedule. И прошу прощения за всякую логистическую неразбериху. Мы переходим от режима интервью, который мы здесь записывали к этому семинару. So we'll end up shortening this by half an hour, which should be perfectly fine, because the point of this time together, which we just threw together at the last minute, where's Dima? Dima had the idea and decided to pull it together so that we can all start the weekend event on the same page. И смысл этого события, которое мы, так сказать, вбросили в последний момент, уже Дима попросил его, и мы его сформировали в последний момент. Смысл этого события в том, чтобы мы дали вводный какой-то курс, чтобы к началу этого семинара все его участники пришли бы с одним уровнем знания, понимания, да, чтобы мы начали с одной линии. And I'd like to get a sense before we start, who here hasn't been exposed to Ken's work? Кто здесь, для моего понимания, пожалуйста, обозначьтесь, кто здесь вообще никак не был знаком с работами Кена Уилбера? So raise your hand, don't be shy. Не стесняйтесь. If I were to say quadrants, levels, lines, Если я буду говорить самые базовые вещи, квадранты, состояния, уровни, линии, вот это все, для кого это будет полное? and you don't know what I'm referring to. Вы не будете понимать, о чем это, да, самые базовые понятия. Okay, so then the three of us, we should just leave and go get a beer. И так, значит, всем, кроме этих трех, надо уйти, собственно, и попить Because пиво, I'm да? wondering why the rest of y'all are here. Потому что зачем тогда вы все остальные здесь, раз вы уже это и так знаете? So why are you here? И так почему тогда вы остальные здесь? Зачем? Are folks looking to brush up on the basics of the AKVAL approach? Просто хотите как-то освежить эти аквальные все понятия в уме своем, да? Посмотреть, как ты даешь. Из первоисточника. Посмотреть, как ты даешь. Oh, from the source. That changes everything. How you present. No, I think we definitely need to get your some personal style background. of presentation. Лучше разобраться с тонким и каузальным состоянием. О, вот так. No comments. You're deleting that one? Отличный перевод. To deal with subtle and causal state. Okay. Yeah, so the story of the next hour and a half is going to be the story of the usefulness of maps. Итак, следующие 1,5 часа будут, собственно, посвящены полезности карт, картографии. And it starts with, that's my cell phone going through the microphone. Who uses the map software on their cell phone? Так, кто использует картографические какие-то сервисы на своих смартфонах? Right. Why does it work? А почему это для вас работает? Чем это полезно? Consider how it works. Как это работает, подумайте. Right? One, because it goes in your back pocket. Во-первых, это у вас влезает в задний карман штаны. You pull it out when you need it. Вы вытягиваете по первой необходимости телефон. And it helps you to navigate the complexity of typically roads. И это дает вам возможность навигировать, да, как бы разбираясь, передвигаться, понимая, не теряясь в иначе запутанных вполне себе улицах какого-то города. And it's able to do that because built into the software is a simplified representation of all the complexity that's out there in the world. И происходит это благодаря тому, что вот в этот софт вашего телефона внедрена некая система, которая на простом символическом уровне является представлением того, что происходит, или то, что располагается в сложном и запутанном детальном внешнем мире. So Ken's work, the theoretical side of it,
is absolutely no different. И теоретическая часть работы Кена Уилбера, она ничем не отлична от вот этой такой картографической модели. Except in one important way. Кроме одного, пожалуй, серьезного отличия. Ken's work is attempting to represent not just the complexity of the physical world, Работы Кена пытаются описать не только сложность и запутанность физического мира, but the physical world, the mental world, and the spiritual world. но также и ментального и духовного планов или миров. But other than that one difference, we use Ken's maps in exactly the same way. Но в остальном же мы используем эту картографию карты Кена Уилбера, его подхода, точно таким же образом. Кроме вот этой многоплановости, да, двух лишних этажей, да, остальное все то же самое. And the same fundamental rule applies. И те же There's one. основополагающие правила применимы здесь. Первое. We simply don't confuse the map with the territory. Первое — это мы не путаем карту с территорией, да, это одно, а это другое. So I'll say a bit more about this evening when we start with the full group. Я вечером уже со всей группой участников семинара еще раз на этом остановлюсь. So for now, we'll just stick with the one rule. We're not going to confuse the map with the territory. Пока же мы вот этим одним правилом и ограничимся здесь. Не путаем карту и территорию, это разные вещи. And then we can proceed to look at the 5 elements that make up the АКВАЛ map. И затем мы сможем взглянуть более детально на 5 элементов, которые, собственно, и образуют карту АКВАЛ. With one goal in mind. С одной целью в уме. And that's to recognize how the elements of the map are attempting to describe what we all experience. Как элементы этой карты стремятся объяснить все то, что дается нам в опыте, в переживании. And just like the maps on our phone, the aim or the intention or the purpose is to help us navigate. И точно так же, как карты в нашем телефоне, эта интегральная карта имеет своей целью единственную задачу — помочь нам перемещаться, осознанно перемещаться в этом пространстве. So we're going to jump right into the first element. Так мы с вами перепрыгнем сейчас прямо к первому элементу of 5. Из этой пятерки. Okay. The first one is quadrants. И это известно как квадранты или сектора. This is supposed to control my computer, but it decided not to do it. У нас пультик управления будет теперь iPhone для презентации. Как стать нам лучше? So that's the quadrants. Так, вот у нас квадранты, собственно. In a particularly artistic way. Изображенные таким особо артистическим. Before we get to any theoretical distinctions, any vocabulary, any terminology, I'm just going to help point that out in your own awareness. И просто, так сказать, представляя я это вашему сознанию, перед тем, как начну навешивать какие-то ярлыки, термины к этому прикреплять и описывать изображенные. So go ahead and close your eyes. Закройте глаза. Just take a moment to bring your awareness to your breath. Просто попытайтесь перенести свое внимание, свою осознанность на процесс дыхания. No need to apply any effort to your experience. It doesn't have to be one way or the other. Не надо никаких усилий прилагать к происходящему, к этому процессу, как-то что-то изменять, просто осознавайте дыхание. Just notice as it's arising any thoughts, any feelings. Просто отмечайте, наблюдайте, как возникают какие-то процессы в вас, мысли, чувства, any emotions. эмоции. No need to do anything with them, just notice them. С ними не надо ничего делать, просто отмечайте их. And recognize that no one else in this room can experience those thoughts, feelings, and emotions in exactly the same way that you're experiencing them now. И отметьте, что никто более в этой комнате или где бы то ни было не в состоянии сейчас переживать, ощущать эти самые мысли, эмоции, состояния, которые наполняют вас прямо здесь и сейчас идентично вам.
There's something uniquely personal В этом есть что-то уникальное, интимное, персональное, that only you can know in this intimate of a way. что можете лишь вы знать столь лично, столь персонально. From here, shift your awareness to the places where those emotions or motivations or desires or needs overlap with the emotions and desires of other people who are in this space. И теперь попытайтесь из этого места перенестись в то место, условно, да, где ваши эмоции, мысли, понятия пересекаются, как-то взаимодействуют, сталкиваются с эмоциями, мыслями, состояниями других людей. Notice the places that we share the same values. Отметьте те места, условно, да, в которых мы разделяем какие-то общие ценности для нас. The same beliefs, the same ideas, Верования, идеи, понятия. the same motivation to develop ourselves spiritually, Общие мотивации, например, направлены на духовный рост, развитие, to develop our minds. на развитие наших умов. And recognize that even if you don't know each and every person who's in this space right now tonight, И признайте тот факт, что даже если вы не знаете лично каждого человека, присутствующего здесь, в этом зале, that something in you trusts in the fact that we have a lot in common. что-то внутри вас глубоко доверяет тому, что все мы разделяем что-то общее, во всех нас есть что-то общее. And recognize that we can't prove that Признайте, и pointing at anything. что мы и не можем доказать это как-то, указав на это пальцем, вот это оно. We can't see those shared values. Мы не можем указать пальцем, обнаружить, как-то выявить вот так непосредственно эти общие ценности, например, разделяемые нами понятия, да? We can't take those values out, put them on the table and compare them. Не можем извлечь их, вывалить на стол и сравнивать, перебирая. The only way that we know it's true is to feel into it Мы лишь знаем это посредством чувствования together вместе and trust. и доверяя друг другу. There's something uniquely beautiful В этом and есть что-то уникальное, прекрасное, profoundly amazing about that. неповторимое и глубоко очаровывающее в этом. So from here, go ahead and shift your awareness again, this time by opening your eyes И теперь перенесите опять фокус внимания, теперь открыв глаза and just look around the room. и оглядевшись вокруг, на мир вокруг. Noticing as you do just the simple physical characteristics, Отмечайте какие-то отдельные физические черты, характеристики внешнего мира. the colors, Цвета, the textures, поверхности, текстуры. right? Open all 5 of your senses. Все ваши Right? 5 Feel your чувств feet on the ground. распахните, ощутите опору почвы под ногами, земли, пола. Notice what you can hear. Отметьте звуки, которые нас окружают. Notice that there's this unending world of phenomenal arising. Этот бесконечный мир проявленных феноменов, которые постоянно вновь и вновь That your возникают, five senses can take in, которые ваши 5 чувств способны воспринять, see directly, увидеть непосредственно and verify the realness of. и как-то верифицировать, подтвердить реальность этого в вашем восприятии. And then finally, shift your awareness to, and this one can be a little difficult, И, наконец, перенесите фокус внимания, и это может быть здесь посложнее уже, but shift your awareness to how those things that you can see на то, как And эти touch вещи, and которые feel. вы можете видеть, чувствовать, with your воспринимать, senses, notice how they connect, как они взаимосвязаны, how they're inextricably woven together как они сплетены в единую сеть, словно в единую систему, into systems of interaction. в эти системы взаимодействий сложные. Think back when you came into the room Вспомните, когда вы вошли в эту комнату первый раз, and the chairs were arranged like they are here in rows, facing стулья forward. были расставлены вот так, примерно как сейчас, сюда лицом, да, условно. And remember back, did you think
how am I supposed to relate to this? Am I supposed to sit in these chairs facing forward? И вы входили и думали, так, что мне с этим делать, с этими стульями? Так, мне сейчас сесть, Did you куда think- сесть, лицом туда, видимо, да? Why did they place the chairs like this? Почему они поставили стулья именно так? Or instead, did you just sit down in your row facing forward, waiting for this evening to start? Because you've done this 20, 30, 40 times Или вы before. просто вошли по привычке, как участвовали уже в десятках или сотнях таких мероприятий, зашли с полным пониманием, выбрали себе место и сели вперед лицом к сцене. So what we're noticing with our awareness on this dimension is that our physical behavior, Итак, мы отслеживаем свое физическое поведение, сейчас перенеся вот сюда фокус внимания, своим сознанием наблюдаем его. our interactions with the aspects of this environment, this space, this room, То есть взаимодействие вещей в этом пространстве вокруг нас, в этом зале, are connected in a really subtle way that we oftentimes don't notice. Все здесь взаимосвязано таким тонким, неочевидным образом, который зачастую мы просто не замечаем, не отслеживаем, не отдаем себе отчета. So that's the quadrants. Итак, вот это были квадранты. Who's confused? Кто в смятении, чей ум? We have one brave person willing Один to человек у admit. нас в I bet смятении. there's more. Ну? There's another one here on the left. Good. You too? This guy, we gotta tell Ken, he's out of here. So let's walk through the quadrants using that simple tour of your awareness. Давайте пройдемся по ним теперь, используя вот этот вот тур, который мы совершили, такой проход по разным фокусам вашего сознания. As a direct example of how the map I'm about to show you describes the territory of your own experience. Как та карта, которую я собираюсь вам сейчас предложить, описывает ту территорию, по которой я вас сейчас провел, да, территорию вашего сознания, вашего опыта. Okay, the quadrants arise from two distinctions. Итак, квадранты возникают из двух видов деления. The two most fundamental distinctions we can make about reality. Два вида деления наиболее фундаментальных, основополагающих, которые мы вообще можем проделать с реальностью. The first is between interior and exterior. Первое – это деление между внутренним и внешним. Внутреннее и внешнее. So don't bother to try to use your rational mind to understand these terms. Не пытайтесь сейчас использовать свой логический ум, свой интеллект, рассудок, чтобы постичь эти два понятия. Just look back at your experience 2 Просто minutes ago. вернитесь в свой опыт 5 минут назад. When we were looking at our thoughts and motivations, as well as how those motivations overlap and are shared, Когда мы рассматривали свои эмоции, мысли, чувства, мотивации, как они присутствуют внутри нас и как они пересекаются, взаимодействуют, сталкиваются с аналогичными вещами в других людях, we're touching in with the interior dimension. мы сначала касались внутреннего, да, внутреннего измерения, It can't be seen directly. того, что не может быть воспринято никем напрямую, It has no simple location. увидено, да, не имеет какого-то такого простой такой локализации, скажем, места вот это здесь. It's entirely subjective. Это исключительно субъективный мир. So to experience this dimension, we have to feel. И для переживания, собственно, этого мира, опыта, его ощущения, мы должны чувствовать что-то, мы это чувствуем сами. So contrast that then with the exterior И dimension. теперь противопоставьте это правому, внешнему измерению, When we were noticing the sights and sounds and colors. где мы отмечали с вами цвета, звуки, какие-то текстуры, все вовне. And when we were recognizing how our behavior is interconnected. И признавали, как наше поведение также взаимосвязано и переплетено. All of that experience is of the exterior dimension. И все эти вещи относились к внешнему, как раз миру, к внешнему измерению. It's objective. И это то, что объективно. It has a simple location. И может быть локализовано во внешнем мире довольно просто. Где я, собственно, где вот тот, кто границу проводит? Он на этой карте или вовне?
We'll get to that when we see all Мы four. к этому вернемся, когда с вами поимеем все 4 квадранта, да? Мы об этом Building up to поговорим. Мы к этому подходим сейчас. So again, two distinctions give us the quadrants. This is the first. Итак, два вида делений. Раз, два дает нам в итоге 4 квадранта. Вот это было первое деление на внешнее и внутреннее. The second is between individual and collective. Затем второе деление, которое даст нам 4 квадранта, это деление на индивидуальное и коллективное. So think back to when I was guiding your awareness. Half the time we were looking at individual, singular, phenomenal Теперь experiences. вспомните опять о том проходе, так сказать, экскурсии по вашему сознанию, которые мы проделывали. И первая часть всегда говорила о чем-то внутреннем, о чем-то частном. Вообще убрать. О чем-то единичном, частном. Раз. Are we back? Да? Yeah. Yeah, it's okay. So we saw individual thoughts, Это desires, and feelings, индивидуальные мысли, чувства, эмоции, желания and we saw individual phenomenal experiences. и индивидуальные какие-то феноменологические, да, And then переживания. half the time we were looking at those experiences, both interior and exterior, as they show up in the collective, plural, or shared dimensions. А потом мы начинали говорить о этих феноменах или переживаниях, чувствах, эмоциях, как они проявляются в коллективном, уже во множественном числе. So this may seem like a really drawn out way to get into the quadrants. Это может показаться таким каким-то натянутым, да, вымученным способом попадания в эти деления на 4 квадранта. But the point is to simply show you that the quadrants, like every other aspect of the АКВАЛ map, are locatable in your awareness. Но смысл просто здесь показать вам, что квадранты, вот в этом подходе к ним, да, находятся локализуемы, обнаруживаемы в вашем собственном опыте. Именно для этого я это проделал. So when it comes to the question, where am I? И когда мы приходим к вопросу, а где же здесь я в этой картинке, There's three answers. ответа может быть 3 дано. The first is you're an individual. Первое, я это индивид, да? So we resonate with this upper quadrant И у dimension. нас возникает резонанс с этой верхней частью, верхним двуквадратием, да, вот этим верхними 2 квадрантами. The second answer is that. Второй ответ будет вот такой, As an individual being, как индивидуальное существо, or what we call an individual holon, или то, что мы называем индивидуальным холоном, which we'll get to in a moment, мы вернемся к этому позже уже. you have these four dimensions as fundamental aspects of your Есть beingness. эти все 4 квадранта как фундаментальные части или составляющие вашего бытия, вашего существа. So you, as an entity, can touch in with your felt sense of I, Вы как сущность, да, с вашим чувством «я», «себя», and that's the upper left quadrant. это верхний левый квадрат «я», UL, upper left. You also can locate your own individual behavior, and that's the upper right quadrant. Вы можете локализовать как-то и обнаружить свое внешнее физическое поведение, и это даст вам верхний правый квадрант. And because you're not an individual who's living outside of thousands of years of social and cultural connections, И коль скоро вы не являетесь индивидом, который живет вне контекста многих-многих тысяч лет социальной, культурной какой-то жизни, общества, you also recognize that your beingness is inseparable from the shared interior and exterior dimensions. поэтому вы можете с уверенностью утверждать, что не существуете отрывно и от внутреннего коллективного нижнего левого и внешнего коллективного нижнего правого. Вы не можете быть вне этого контекста. Both in this moment and throughout the entire history of your life. Как в этот данный момент времени, так и в любой момент вашей жизни прошлого. So in integral theory, we say that every individual has these four quadrants as fundamental, irreducible dimensions of their being. В интегральной теории мы говорим о том, что все индивиды имеют все эти 4 квадранта как совершенно неотъемлемые, интегрально присущие им
элементы, составляющие их существа. And then the third answer to that question, И третьим ответом на этот вопрос будет, where am I, где я, is absolutely nowhere in anything I'm going to show you today. нигде, ни в чем из того, что я буду вам сегодня показывать. Because this is a map of the Потому relative что realm. это карта относительной реальности, мира условного. Уточню вопрос. Где я, который проводит эти границы? Where am I who is making this distinction? Like, for example, I need to define where is exterior and where is interior. So where in this map, where this point, who defined? Do you understand the question? I think so. Let's try it like this. Let me translate to Russian. Sure. Значит, вопрос мой был такой, где я, который проводит границы, который, собственно, и определяет, где внешнее, где внутреннее, где индивидуальное, где коллективное. Есть где-то я на этой карте или нет? Вот этот, который различает. Окей. So I think I understand the question. So how can I locate those distinctions? How can I locate the observer or witnesser who is Okay. making the distinction? That's not on here. Он не здесь, да? Where is- If this map is the map of everything, where is this witness? Yeah, so the quadrants are one element of 5. Квадранты это лишь один элемент. So the question is, if we want to know where's the witness Поэтому если мы зададимся вопросом, где тот свидетель, located in the map, попытаясь локализовать его как-то на карте, найти, two answers. то два ответа здесь может быть. One is when we get to the section on states, Первое это когда мы перейдем к разделу состояний, and two is nowhere. а второй ответ нигде опять. Absolutely nowhere in any of these Нигде, ни в maps чем из этого всех этих is the карт experience of the witness. не будет свидетеля, опыта свидетеля, Or the переживания true свидетеля, или истинного я, Or the absolute self. или абсолютного я. These are simply third-person distinctions, Это просто все развлечения от третьего лица, which can point to которые могут указать the experience of the witness на опыт or any other state, свидетеля или любое иное but состояние, can never be mistaken for them. но никогда не следует их путать с ним самим. So if you want to locate, get in touch with the person who's making these distinctions, Поэтому, если вы хотите как-то локализовать или обнаружить, прикоснуться к личности, которая проводит все эти разделения, разграничения, just shift your awareness and notice переместите фокус своего внимания и отметьте, who is making the distinctions. кто делает эти различения, кто проводит эти And that's it. границы. And if that doesn't work, Но если и это не сработает, we'll spend most of the weekend getting in Мы- touch with interested. весь уикенд как раз и собираемся этому посвятить, поискам этого парня. But it's a great point to bring up Но это хороший вопрос, что вы поднимаете его, because again, we're going to be walking into a really big paradox this weekend. потому что мы будем ходить вокруг да около такого серьезного парадокса очень. Which is the paradox of directly experiencing Это парадокс прямого переживания, прямого постижения the truths of the absolute realm, истин абсолютного мира, абсолютной реальности. and then in the next moment, И в следующее же мгновение coming fully out of that, полный откат от этого looking at how we can make sense of it in a relative realm и sense. взгляд на это, а как мы можем выразить или как мы можем отнестись к этому, использовать это в относительном или условном мире. So it's two of the most polar experiences Это два наиболее полярных вообще опыта, которые можно that we представить, can have. которые у нас будут. And the reason that the integral approach and that Ken's work requires both of those И experiences причина, по которой интегральный подход работы Кена требует оба этих полярных подхода, is because it's asking us потому что она to призывает нас fully engage полностью вовлечься, они призывают нас both sides of the two truths doctrine. вовлечься полным образом в обе стороны, в обе истины, абсолютную и относительную. So in that sense, it's very tantric.
И в этом смысле это весьма-весьма тантрическое